शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा का शहीदी दिहाड़ा है। अज के दिन उन्होंने इथों घरों कबीर पार्क तो यूनीवर्सिटी के सामने अमृतसरों जिहड़ा सी अगवा कर लिया गया सी। एसपीओ कुलदीप सिंह की जिहड़ी गवाही आ उहदे अनुसार तो जो चक्या उस तो बाद काफ़ी तशद्दद करन तो बाद कतल किया गया। और ये गल बारे भी हमेशा ही चलती रही है गल कि भाई खालड़ा नूं तुरंत जिहड़ा सी कतल कर दिता गया सी। भाई जसवंत सिंह खालड़ा के कातलों नूं APS गिल तो बिना बाकियां नूं भारतीय अदालतां ने सजावां दित्तियां ने, पर वो सजावां उस तरह दियां नहीं जिस तरीके दियां होणियां चाहीदियां। 23 फरवरी 1995 नूं भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने पहले ही प्रेस नूं बयान देता सीगा कि पंजाब सरकार ते पंजाब दी पुलिस मैनूं मरवाउणा चाहुंदे है। एक कांग्रेसी लीडर ने साफ तौर पर दसता सी खालड़ा साहब नूं कि साडी पार्टी तो मंजूरी लै लई है तेरे कतल दी, ते इस कतल दे विच सारे जिहड़े पुलिस अफसर ने ते सारे कांग्रेस के लीडर ने मेन वो सहमत ने। उन्हां इत्थों तक भी कहा बई जेकर मैनूं भविख विच खत्म किया जाए तां किसी पुलिस के कैडर नूं जां थाणेदार नूं दोषी ना ठहराया जाए, बल्कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ते पुलिस मुखी KPS गिल नूं दोषी जिहड़ा है वो मन्निया जाए। गुरबचन सिंह जिहड़े कि जलंधर तो देश पंजाब मैगजीन कढ़दे हुंदे सी, उन्होंने पिछले दिन भी ये गल लिखी सीगी कि असीं सरदार प्रकाश सिंह बादल तक भी अप्रोच की, पर उन्होंने तरीके नाल साडी गल दा कोई साथ सहयोग नहीं दिता। सानूं इस गल दा सदा हिरख वा कि जे बादल साहब चाहुंदे तां हो सकदा बचाव हो जांदा। बादल साहब ने तो उन्हां पुचड़ां नूं जिन्हां ने KPS गिल दे कहण ते पंजाब च एडा वड्डा घाण कीता सी, उन्हां नूं आपदी हिक दे वाल बनाई रखिया। आपां सब ने देखिआ जदों बादल साहब दा राज आया किवें इन्हां ने सैणी वर्गिया जालमां नूं DGP बनाया, किवें इन्हां ने इजहार आलम वर्गिया नूं आपदे पार्टी दे लीडर बनाया। आपां सारे अरदास करा करिए कि सच्चे पातशाह सरदार प्रकाश सिंह बादल दी उमर लंबी करन, इन्हां दी इन्नी उमर लंबी होवे ये आपदे अखी देख सकण कि पंथ नाल ते पंजाब नाल गदारी करके खटिया की। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां दो शख्सियतां बारे गल करांगे। अज भाई जसवंत सिंह खालड़ा दा शहीदी दिहाड़ा, जिन्हां नूं मनुखी हक्कां दी गल करन बदले पंजाब दे विच सरकार ने चक के गायब कर दिता कि अज सारे संसार दे विच दुनिया भर दे विच लोग उन्हां नूं चेते कर रहे ने। दूसरा अज ज्ञानी दित सिंह जी, भाई दित सिंह जिहड़े खालसा पंथ दे बहुत महान बड़े प्रचारक ने, उन्हां दा अज बरसी दा दिहाड़ा है ते अज उन्हां नूं याद करांगे। पर इस तों पहिलां एक जिहड़ी खबर आ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ करनी बनती है कि ਜਿਹੜਾ बेअदबी कांड आ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। पर इस मौके जिहड़ा रवैया बादल दल की लीडरशिप ने दिखाया वो पूरे धड़ल्ले नाल उत्थे पेश हुए ने ते उन्होंने ये दिखाउण दा यतन कीता, ये दर्शाउण दा यतन कीता कि बेशक साडे राज दे विच ये गोली कांड होया पर इहदे नाल साडा कोई संबंध नहीं। उत्थे लोकल जिहड़ा SDM सीगा उहने बहबल दे विच गोली चलवाई आ, उहने हुक्म दित्ते आ। तो पंजाब दे विच उस वेले दे होम मिनिस्टर होने के नाते भी सरदार सुखबीर सिंह बादल नाल वधीकी हो रही। हालांकि ये गल बारे आपां नूं सारिआं नूं ही पता कि डेरा सरसा दे नाल बादल परिवार दी बादल दल दी जिहड़ी सहमति सी, जो सांझ सी, ਉਹਦੇ करके ਪਹਿਲਾਂ भी इस खिते दे विच पंजाब दे खास तौर ते बार्डर एरिया जिहड़ा हरियाणे दे नाल लगदा उस इलाके दे विच बहुत वड्डे पੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ डेरा सरसा ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। उन्हां वोटां नूं लैण दे लई बादल परिवार लंबे अरसे तो
ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਤੋਂ ਚਰਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ। ਪਰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤੋਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਕਰਕੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ADGP ਸਹੋਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CM ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੜ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ SDM ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਵੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਟੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸਾਲਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸਾਲਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਈ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 95 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ 95 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ 1978 ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ 1980 ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 1997 ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਹੰਢਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਮਗੱਜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੌਂਗਲਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਗਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਛਪੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਔਖਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ 15-20 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, 15 ਸਾਲ ਉਡੀਕਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਰਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੇਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਪੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ KPS ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚੇ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਆਪਦਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੇਂਟਰ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 4-5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ KPS ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੈੜ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ KPS ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਖੋਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਬੁੱਚੜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਰ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪਵਾਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਂਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੜੱਤਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਾਕਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਗਏ। ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕਵੇੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਤਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭੈਣ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਓਪਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਧੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਧੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਧੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਾ ਹਿਰਖ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ DGP ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਈ ਜੋ ਕਾਰੂ ਦਾ ਗੰਜ ਜੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਮੰਗੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਘਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਘਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, RSS ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ BP ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਈ ਕਮਾਇਆ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ
ਗਿਆਨੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮਈ 1982 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਮਸਲੇ, ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, 1978-79 ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1982 ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚੱਟਾ ਪਾਖੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਈ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਈਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲੇ, ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 1991 ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਸੋਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਿਆ, ਨੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧੂ ਦਇਆਨੰਦ, ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਹਰਾਇਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ DAV ਕਾਲਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਦਇਆਨੰਦ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।